Hello students, a very good morning to all of you. Now students, today we are going to start with a new lesson, the fall of Troy, part 1. आज आपण आपल्या नवीन पाठाला सुरुवात करणार आहोत, the fall of Troy, part 1. These lessons are also having two parts, part 1 and part 2. So today we will begin with part 1. Now page number 40. First, I will read first stanza and then I will explain it. Epics are long poems that relate the deeds of a great national hero or a great national war. They often tell of a nation's early history. They may be composed or sung or recited for many years before they are actually written down. Now epics means what? आपण त्याला धर्मग्रंथ म्हणू शकतो. Epics means the novel book, धर्मग्रंथ जे असतात. Now for example like Ramayan, Mahabharat. So epics are long poem. In that epics are long poem. These are the long poem ज्याच्यामध्ये खूप सारे प्रकारचे श्लोक किंवा poems किंवा कविता अशा प्रकारे येतात. Epics are long poem that relate the deeds of a great national hero or a great national war. आता जी कविता असते ती कविता कशावरती असते? That poem explain that the great national war or the deeds of great national hero. Deeds of great national hero म्हणजे great national hero जे असतील त्यांची केलेली कामगिरी असेल किंवा एखादं युद्धाचं केलेलं एक्सप्लेनेशन असेल, ते एक्सप्लेनेशन स्टोरीमध्ये न लिहिता पोयममध्ये लिहिणं हे इपिक्समध्ये असतं. ओके. दे मे बी कंपोज्ड and sung or recited for many years before they are actually written down. आता ते कोणीतरी कंपोज केलेले असतात. That epics are composed by somebody or sung by somebody or recited म्हणजे कोणीतरी ते तयार केलेलं असतं किंवा गायलेलं असतं किंवा recited म्हणजे त्याचं अनुकरण केलेलं असतं. Next, the two famous Sanskrit epics are the Ramayan and the Mahabharat. Tada in India, two famous Sanskrit epics. आता आपल्या भारतामध्ये दोन फेमस epics कोणते आहेत तर रामायण and महाभारत. That epics are first written in Sanskrit language and afterwards they are translated into Marathi. आता जे रामायण आणि महाभारत आहेत ते पहिल्यांदा ज्या ऋषींनी वगैरे लिहिले त्यावेळी ते लिहिताना संस्कृत लँग्वेजमध्ये लिहिले आणि ऑल द रामायण आणि महाभारता वॉज इन संस्कृत पोयम. ते कवितेच्या स्वरूपात होते आणि शिवाय ते संस्कृत भाषेमध्ये होते. नंतर त्याचं ट्रान्सलेशन मराठीमध्ये झालं, पण ओरिजिनल कोणत्या लँग्वेजमध्ये? संस्कृत लँग्वेजमध्ये. And the two great epics of European literature written in ancient Greek. आता आपल्या भारताचे दोन फेमस इपिक्स कोणते? In our India, which are the two famous epics? Ramayana and Mahabharat. As like in Greek country, there are also famous epics. So which are the famous epics in great Greek countries? The Iliad and the Odyssey. Okay, Odyssey and Iliad. These are two famous epics in Greek country. Just as in Indian literature we go back to stories from the Ramayana and the Mahabharat, so in the literature of Western countries they go back to the Iliad and the Odyssey. Mata in the epics of India like रामायण आणि महाभारत. आता इपिक्स जे आहेत रामायण आणि महाभारत आपल्या इंडियाचे, त्यामध्ये आपल्याला काय पूर्ण आपल्याला इतिहास करतो. जस्ट वी गो बॅक अँड वी कॅन लर्न दॅट व्हॉट हॅपन्स. बरोबर की नाही? आपण खूप मागे जातो, खूप काळाच्या मागे जातो आणि तिथं ज्यावेळी त्या इपिक्सच्या माध्यमातून आपल्याला कळतं की त्यावेळेस नक्की काय घडलं होतं. मग तसंच ग्रीक लोकांना त्यांचे जे काही इपिक्स आहेत, द ओडिसी अँड द
इलियाद त्या 2 इपिक्समधून त्यांना सुद्धा पाठीमागं जाऊन त्याच्याबद्दल माहिती मिळते. Just as children all over India know the names of stories of Ram and Sita, Yudhishthir and Arjuna and Draupadi, so children in Western countries know the names of Hector, Odysseus and Achilles and Helen of Troy. आता in our epics like रामायण आणि महाभारत, आता आपले जे रामायण आणि महाभारत ते इपिक्स आहेत, ग्रंथ आहेत, त्याच्यानुसार आपल्या भारतातल्या सर्व मुलांना माहिती आहे की राम कोण आहे, सीता कोण आहे. सो इन इंडिया ईच अँड एव्हरी चाइल्ड नोज दॅट हू इज राम, सीता, युधिष्ठिर, देन द्रौपदी, अर्जुन, पांडव. म्हणजे आता हे आपल्याला माहिती आहे. सेम लाईक दॅट इन वेस्टर्न कंट्रीज, ग्रीक कंट्रीमधले ज्या ग्रीन कंट्रीमध्ये जे इपिक्स आहेत 2, द ओडिसी अँड इलियाद, त्यामध्ये जे कॅरेक्टर्स आहेत जसं की हेक्टर अँड ओडिस्यू, अचिल्स अँड हेलन ऑफ ट्रॉय, हे काय आहेत, त्या ग्रीक कंट्रीमधल्या जे इपिक्स आहेत त्यामधील कॅरेक्टर्स आहेत. मग ते कॅरेक्टर्स तिथल्या लोकांना माहिती आहेत. आता आपल्याला हे कॅरेक्टर्स वाचायला वेगळे पडतात. मग सेम लाईक दॅट वेस्टर्न कंट्रीज पीपल ऑल्सो विल नॉट एबल टू नो दॅट कॅरेक्टर्स लाईक राम अँड सीता. आता आपल्याला जसे हे कॅरेक्टर्स वेगळे वाटतात तसेच त्यांना सुद्धा राम, सीता हे कॅरेक्टर्स वेगळे वाटणार, बरोबर. The most beautiful woman, now Helen of Troy, the most beautiful woman in the world, because of whom the Greek and Trojans fought for 10 long years. Now Helen of Troy, this was a beautiful lady. मग हेलन ऑफ ट्रॉय जी होती ती एक खूप सुंदर ब्युटिफुल लेडी होती. अँड बिकॉज ऑफ हर द ग्रीक अँड ट्रोजन्स या दोघांमध्ये जवळजवळ 10 वर्षाचं युद्ध झालं. कोणामुळे? हेलन ऑफ ट्रॉय. मग आता जी हेलन ऑफ ट्रॉय होती तिच्यामुळे ग्रीक लोकांच्यामध्ये आणि ट्रोजन्समध्ये युद्ध झालं. तसंच आपल्या रामायणामध्ये पण झालं की नाही, सीतेमुळं रावणामध्ये आणि रामामध्ये युद्ध झालं होतं. तसंच हेलन ऑफ ट्रॉयमुळं ग्रीक लोकांमध्ये आणि ट्रोजन्समध्ये जवळजवळ 10 वर्षांचं युद्ध झालं. दे फॉट फॉर 10 long years. Nobody knows for certain who the author of this early epics is. आता कोणालाही माहिती नाही आहे की हे जे अर्ली इपिक्स आहेत ग्रीकमध्ये त्याचं ऑथर कोण आहे हे कोणालाही माहिती नाही आहे. It is thought that they arose and developed with the nations itself and were handed down from singer to singer till perhaps one great poet gave them their final form. आता ते जे इपिक्स जे आहेत ते लिहिलं कोणी, त्याचं ऑथर कोण आहे ते कोणालाही माहिती नाही आहे. परंतु असं मानलं जातं की हे कोणीतरी एकाने बनवलं असेल आणि ते पिढ्यानुपिढ्या तेच चालतंय. म्हणजेच अरोज अँड डेव्हलप्ड विथ नेशन इटसेल्फ, ते नेशन्स इटसेल्फ, ते तिथल्याच नेशन्सने स्वतःने ते बनवलं असेल आणि ते पुन्हा हँडेड ओव्हर बाय हँड अँड हँड. मग ते असंच एकाच्या हातातून दुसऱ्याच्या हातात, दुसऱ्याच्या हातातून तिसऱ्याच्या हातात असं पिढ्यानुपिढ्या ते चालत आलेलं आहे असंही मानलं जातं. कुठलं? तर वेस्टर्न कंट्रीजमधलं. इट इज बिलीव्ड दॅट द इलियाद अँड द ओडिसी were composed and recited by a blind poet named Homer. आता असंही मानलं जातं की ते जे 2 इपिक्स आहेत वेस्टर्न कंट्रीजचे, इलियाद आणि ओडिसी, दॅट वॉज रिसायटेड बाय अ ब्लाइंड पोएट. मग हे कोणी रचले हे पोयम? एक ब्लाइंड पोएट होता, आंधळा पोएट जो होता, आंधळा कवी, त्यानेही 2 इपिक्स रचले असं म्हणलं जातं. हू लिव्ड अबाउट 900 BCE and who wandered from one Greek city or village to another. Who lived about 900 BCE म्हणजे जवळजवळ तो 900 वर्ष जगला असं मानलं जातं.
and who wandered from one Greek city or village to another. And he was wandering one Greek city to another. म्हणजे तो जवळजवळ 900 वर्ष जगला आणि तो नेहमी फिरायचा, या ग्रीक सिटीतून त्या ग्रीक सिटीमध्ये, या विलेजमधून त्या विलेजमध्ये, तो नेहमी सतत फिरायचा. त्यामुळे त्याला सर्व माहिती होती आणि त्याने ते लिहिलं असं मानलं जातं. Singing his poems to all who would receive him in their homes. आता he was singing his poems for whom? Who would receive her at their houses. म्हणजे तो ज्यावेळी फिरायचा या गावातून त्या गावी, त्या शहरातून त्या शहरात, त्यावेळी त्या व्यक्तीला, जो कोणी व्यक्ती आपल्या घरी न्यायचा, त्या घरातल्या लोकांसाठी तो त्याचं गाणं बोलायचा. अँड गिव हिम हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे त्या व्यक्तीला कधी जर का हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे त्याला औषधोपचाराची गरज पडली तर जो कोण व्यक्ती त्याच्यासाठी त्याला घरी नेऊन औषधोपचार करायचा किंवा त्याला घरी न्यायचा, त्या व्यक्तीसाठी किंवा त्या घरातल्या लोकांसाठी तो गाणं बोलायचा. This wandering singer has been honored through the age, not only the Greece but in all Europe as the father of European poetry. Now this wandering singer म्हणजे तो फिरणारा कवी. ओके, वंडरिंग सिंगर म्हणजे फिरणारा कवी. सो दॅट वंडरिंग सिंगर हॅज बीन ओनर्ड थ्रू द एज. आता त्याला, त्या फिरणाऱ्या कवीला काय मिळालं होतं? त्याचं वय. म्हणजे जवळजवळ तो 900 वर्ष जगला. म्हणजे इतकं कोण जगू शकतं का? नाही, पण तो जगला होता म्हणून त्याला असं मानलं जातं की त्याला त्याचं वय हे त्या बक्षीस म्हणून मिळालेलं होतं. Not only in Greece but in all Europe as the father of European poetry. मग तो ग्रीसच नाही तर युरोपमध्ये सुद्धा तो फिरायचा. The Iliad is a story of Iliumon of Troy, a rich trading city in Asia Minor, near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea. It was well situated both for commerce and agriculture. In front of the city was the sea over which sailed the ship of Troy, carrying goods and grain. आता जे हे इलियाद हे जे काही इपिक आहे त्यामध्ये काय आहे तर इट इज अ स्टोरी ऑफ इल्युमन ऑफ ट्रॉय. ही स्टोरी कोणाची आहे तर इल्युमन ऑफ ट्रॉयची स्टोरी या इपिकमध्ये आहे. अ रिच ट्रेंडिंग सिटी इन एशिया मायनर. तर इल्युमन ऑफ ट्रॉय ही काय आहे तर एक रिच आणि फेमस सिटी आहे एशिया मायनर. एशिया मायनरमधली एक रिच आणि फेमस, खूप प्रसिद्ध आणि श्रीमंत असं शहर आहे. नॅरो सी दॅट लीड्स फ्रॉम द एजियन टू द ब्लॅक सी. आणि कुठे आहे तर नियर द नॅरो सी दॅट लीड्स फ्रॉम द एजियन टू द ब्लॅक सी. नियर टू दॅट नॅरो सी वेअर दॅट सिटी इज देअर, नियर द नॅरो सी दॅट लीड्स फ्रॉम द एजियन टू द ब्लॅक सी. इट वॉज वेल सिच्युएटेड अँड दॅट सिटी वॉज वेल सिच्युएटेड म्हणजे ती चांगल्या प्रकारे स्थायिक झालेली, वेल सिच्युएटेड चांगली स्थायिक झालेली सिटी आहे. बोथ द कॉमर्स अँड ॲग्रिकल्चर. कॉमर्स म्हणजे आर्थिक, ओके, म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या आणि ॲग्रिकल्चर म्हणजे शेतीच्या दृष्टीने. म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या म्हणजे त्यामध्ये पैसा पाणी पण भरपूर आहे त्या सिटीमधल्या लोकांकडे किंवा त्या सिटीमध्ये, आणि शिवाय ॲग्रिकल्चरच्या दृष्टीने आणि कॉमर्सच्या दृष्टीने ती सिटी वेल डेव्हलप्ड आहे. In front of the city was the sea over which sailed. आता in front of the city त्या सिटीच्या समोरच the city was sea over which sailed the ship of Troy carrying goods and grains. मग त्या सिटीच्या जवळच समुद्र आहे, बरोबर की नाही? there is written near narrow sea and black sea. मग त्या सिटीच्या जवळ समुद्र असल्यामुळे त्या समुद्रामार्फत बऱ्याच वेळा तिथून शिप्स ऑफ ट्रॉय, तिथून अन्नधान्य किंवा गुड्स किंवा ग्रेन म्हणजे मालाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजा तिथून पास होत असतात. At the back rose the high peak of Mount Ida, from which flowed many rivers and streams. The valleys among the hills were well watered and fertile.
with corn growing in fertile field and cattle feeding on the rich grass of the meadows while sheep fed on the slopes of the hill. आता हे जे काय दिलेलं आहे ते त्या सिटीचं दृश्य दिलेलं आहे की त्या सिटीमध्ये काय आहे, तर ती सिटी एकतर समुद्राच्या किंवा पाण्याच्या किनाऱ्यावर असल्यामुळे समुद्रातून बऱ्याच प्रकारची वाहतूक तिथे होते. शिवाय ॲट द बॅक रोज द हाय पीक ऑफ माउंट इडा, त्याच्या पाठीमागच्या बाजूला एक मोठं पर्वत आहे. हाय पीक म्हणजे पर्वत, माउंट इडा नावाचा पर्वत आहे. फ्रॉम विच फ्लोड मेनी रिव्हर्स अँड स्ट्रीम, आणि त्या पर्वतावरून किंवा त्या डोंगरावरून बऱ्याच नद्या आणि झरे वाहत असतात. स्ट्रीम म्हणजे झरे, फ्लोड मीन्स वाहने, तर बऱ्याच नद्या आणि झरे वाहत असतात. द व्हॅलीज अमंग द हिल्स वेर वेल वॉटर्ड अँड फर्टाईल. आता व्हॅली म्हणजे काय, दोन डोंगर असतील तर त्या दोन डोंगरांच्या मधला जो भाग असतो त्याला व्हॅली म्हणतात, बरोबर की नाही. मग त्या ज्या व्हॅलीज आहेत त्या वेल वॉटर्ड आहेत. आता तिथून नद्या वाहत आहेत, झरे वाहत आहेत, त्यामुळे त्या व्हॅलीमध्ये असणाऱ्या भागात बऱ्याच भरपूर प्रमाणात, मुबलक प्रमाणात पाणी आहे, म्हणून वेल वॉटर्ड म्हणजे मुबलक प्रमाणात पाणी असणे. अँड फर्टाईल म्हणजे सुपीक, मग ते मुबलक प्रमाणात पाणी असल्यामुळे तिथली जमीन कशी आहे, सुपीक आहे. विथ कॉर्न ग्रोईंग इन फर्टाईल फील्ड, मग आता तिथं कशाचं पीक घेतलं जातं, कॉर्न म्हणजे मका. ओके, कॉर्न ग्रोईंग इन फर्टाईल फील्ड्स अँड कॅटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास. आता तिथं कोणतं पीक होतं, तर कॉर्न अँड कॅटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास ऑफ द मिडोज वाईल शीप फीड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल. आता जे स्लोप्स आहेत, डोंगराचे जे स्लोप्स आहेत त्याच्यावरती गवत आहे, मग ते गवत कोणासाठी उगवलं जातं, तर ते जे काही शीप्स आहेत, शेळ्या मेंढ्या म्हणू शकतो आपण, त्या शेळ्या मेंढ्यांना चरण्यासाठी तिथं गवत आहे. आणि शिवाय तिथे जी काही फर्टाईल भाग आहे त्या फर्टाईल भागामध्ये कॉर्नची शेती केली जाते. म्हणजे हे त्यांनी तिथलं दृश्य कसं आहे त्या सिटीचं ते थोडक्यात दिलेलं आहे. आता इथपर्यंत जे बघितलं दॅट वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लेसन. आता हा इथपर्यंत जो आहे तो फक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. इथून पुढे आपली नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होते. नाउ दॅट स्टोरी वी विल सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.